الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برشا مقطع حمد سنالار bizni yo'qdan bor qilib, turlidan turli ne'matlari bilan bizni suyundirib, shodlantirib turgan shu alamlarning terbiyachisi, xo'jasi haq Alloh subhanahu va taolaning bir o'zinagina turibizdan chiqqan shukr hamd sanalarimiz borib erishsaydi. Ham shulay yo'q bizga rahmat jibarilgan, jannat yo'lin bizga yuratib qoldirgan, halal bilan harom hukmlarini bayon qilgan suyukli payg'ambarimizga da ko'nglimiz turlaridan chiqqan salovat shariflar borib erishsaydi. Alhamdulillah, Allohga shukr deb ani tag'in bir topqir maqtaymiz. Atnaning eng xayrli kunini, juma kunini bizni erishtirgani uchun Alloh yurtuna jiyildik, ani zikr etarga deb, aning bir o'zinagina deb ibodat qilirga, Alloh taolo shu izgiliklarimizni qabullardan qilib, qiyomat kunida mizonlarimizda ko'rib shodlanishirga, ham shu igilikli amallarimiz sababli aning rahmatine erishib, jannatda bo'lirga barchamizga da Alloh taolo nasib eylasaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vaqt sahobalarni va'zlab, nasihatlab turaydi. Shulay bir vaqt sahobalar bilan o'tirganda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir ko'rkam bir va'z nasihat berdi o'zining do'st iptashlarına. Bu hadis Mustadrak al-Hakim ham Imam Bayhaqining hadislar jiyintig'ida kela sahih hadis. Payg'ambarimiz shu sahobalarga aytdi, 5 narsani yo'qoltganchidir, shu 5 ne'matning qadrini biligiz deydi. Ul shu sahobalarga yo'naltib aytilgan bo'lsa da jamoat shu kengashlar ul bizga da barliq musulmonlarga da ham payg'ambarimiz sanab ketdi. Eng birinchisi de qadrin bildi narsa shababaka qabla hiramikdi. Qortlik kelganchida eng birinchi yoshligining qadrini bilib qoldi. To'ys shu yoshlik sho'rindi xayrli, igilikli, yaxshi amallarda de qo'llanib qoldi. Hamshunaqda jamoat kishining turmushining bu oltin sho'ri deyik, shu yosh vaqtina to'g'ri keladi. Chunki yosh vaqtda kishida bor, ko'zda ko'ra, oyoqda yurishlar ko'payib, igilikli, xayrli amallar qilib qolib bo'lar. Ham endi qartayg'ash kishi o'kina boshlaydi. Shulay o'qita boshlaganda yosh vaqtda yuranasi qolgan ekan, shu Qur'onni da shulay yosh vaqtda yoqisi qolgan ekan, yosh vaqtda hojlarga borib qolasi qolgan ekan, yosh vaqtda ko'proq masjidlarga yurib qolasi qolgan ekan, hozir endi bo'lmaydi, qartaydik, hali biz kuchimiz yo'q, ko'zda ko'rmay, xatirda teshik deb shulay zorlanamiz. Shuna da Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, mana shu yoshlik sho'rig'ini qadrin bilib, igilikli amallar qilib qoldi. Ham jamoat yoshlik sho'rining qadrin bilining tag'in bir narsasi bor. Payg'ambarimiz da aytdi, mana yoshliging vaqtda o'zingni Alloh uchun saqlasang,
Картаймыш көнендә Аллаһ сине саклар ди. Яны яшьлегеңне син хәмер ишүдә, син зинада, кешеләрне рәнҗетүдә, талауда, алдалауда, кешелешенә керүгә һәм башка күп төрле гөнаһлардан яшьлегеңне саклап кала аласың икән, һәм шушы яшьлек чорыны бары тик Аллаһ риза булган, Аллаһ яраткан һәм Аллаһы Тәгалә савап бирә торган игелекле гамәлләрдә куллансаң, мәчеткә йөреп, 5 вакыт намаз укып, әти-әнигә ярдәм итеп, туганнар белән элемтәне өзмичә, гадел булып, хади булып, ярдәмчел булып, кунакчыл булып, кеше белән күркәм муамәләдә булып, шулай бит дурфалык күрсәтмичә, Аллаһы Тәгалә ди картлыгында да, синең акылыңны да ди, сәламәтлегеңне дә ди саклар ди. Һәм чынлап та күрәбез җәмәгать, менә яшьлек битендә гомернең алтын чоры шулай бит. Дөрес куллансаң, картлыкның сөенеше, шулай бит, картлык көнендәге сөенеше, яшь вакытта изгелекләрне эшләсәң, аның җимешләрен картлыгында татырсың ди. Киресенчә булса җәмәгать, картлык көнендә инде үкенеп утырырсың. Шулай бит, нишләп тегене рәнҗеттем, нишләп тегеләй иттем, нишләп моның белән талаштым, инде гафу да үтенеп булмый, хәзер инде монда урлаганым кире кайтарып та булмый дип. Изгелектә генә үткәрсәң, киресенчә, Раббым шушы яшьлегем чорында кылган игелекләремне кабуллардан кылсаң иде, һәм шушы изгелекләремне Раббым бер Аллаһ риядан җибәрмичә, әҗр савапларын кыямәт көндә күргән насыйп әйләсәң иде дип шатланып утырырсың. Һәм җәмәгать чынлап та шулай, менә яшьлек чоры шундый энергия ташыган вакыт һәм күп кенә гөнаһлар да шушы яшьлек чорында кылына да инде, шулай бит. Чөнки картайгач кыласың килсә дә уже кылып булмый. Көчеңдә юк, хәлеңдә юк, шулай бит. Шуңа күрә менә яшьләребезгә, менә безнең әлхәмдүлилләһ монда яшьләр дә, балалар да бар, шулай бит. Аларга аеруча сез шулай бит, бабайлар, әтиләр, аларны инде кисәтеп, сөйләп, аңлатып торырга кирәк. Шушы яшьлек чорын теләсәң инде юлда кулланырга ярамый. Бигрәк тә бүгенге вазгыять бик куркыныч, шулай бит, күрәбез. Тегендә моны наркотик белән тотканнар, моны төрле диверсия белән тотканнар, моны анда ничәдер елга тагын утыртканнар. Без шушы балаларыбызны, яшьләребезне шушындый гөнаһлы юллардан, шайтан юлларыннан саклап калу һәм аларны үгетләп тору ул безнең бурыч җәмәгать. Чөнки яшьлек чоры алтын булса да, ул шулай ук бик хәтәр чорда. Чөнки әле акыл да әле бик не сформированный, шулай бит. Әле 20 яшьлекләрдә күрәбез, бик башлар эшләп үтерми, шулай бит инде. Кызганычка каршы. Шуңа күрә без аларны шушындый начар юллардан тотып туру, аларны шайтан юлына кирип китмәү, ул безнең бурыч булып тора. Аларга аңлату, җиткерү, кадерен белеп кал, киресенчә менә син әле яшь, өйрәнеп кал. Коръән укырга да өйрәнеп кал, сүрәләр, дуаларны да күбрәк ятлап кал. Шулай бит. Картлар зарлана, яшь вакытта укыйсы калган, өйрәнәсе калган. Шулай бит. Балалар килә дә, үзләре монда утыра. Картайгач, пенсия чыккач өйрәнербез әле пока вакыт юк. Егыга әзерләнәсе бар, укыйсы бар, шулай бит инде. Шундый парадокс, безгә бер качанда уңайлы вакыт нишәптер туры килми. Картайгач хәтер тишек, шулай бит. Уже булмый, яшь вакытта инде пенсияга чыккач мәчетенә дә йөрибез, пенсияга чыккач Коръән да укырбыз, шулай бит. Но пенсияга чыккач уже киресенчә, безгә бер качан ярап булмый. Уңайлы вакыт җәмәгать бер качан булмаячак. Кеше бит ингел иртәгә ди, аннары ди, отпускка чыккач ди, каникулда ди, каникулда чыккач отпускка тагын бар мәшәкатьләр туа, шайтан битен тик тормый, шулай бит. Уңайлы вакыт бер качан булмаячак җәмәгать. Ул эш башлар өчен дә, намазга басыр өчен дә, менә бүгенге көнне кулланып калырга кирәк. Уңайлы вакыт бер кемнең дә бер кайчан да булмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сиңа яңа көнне бүләк итте икән, шул көнеңне хәерле гамәлләрдә кулланып
калырга кирәк җәмәгать. Чөнки әле менә бу яшьлек шыры турында Аллаһы Тәгалә аерым сораячак бездән җәмәгать. Кыямәт көнендә менә Тирмизи җыентында килә торган хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: иң беренчедә адәм баласының шушы аяклары кузгалмасты, шушы 4 нәрсә турында соралганчы ди. Раббыбыз әйтер: шушы яшьлек шырыңны кая кулландың? Изгелектә, хайырлы гамәлдәме яки гынахлы, начар гамәлләрдәме? Һәм икенче сорар шулай бит: гомереңне кая кулландың? Без ул турында, гомер турында, тормыш турында әле безнең шушы төп бүгенге вагазыбызда соралачак, без аңа туктап китмибез. Һәм мал турында, ничек син кәсеп иттең? Халал юл беләнме, хараммы? Һәм шушы кәсеп иткән малыңны кая тоттың? Һәм инде Аллаһы Тәгалә әйтер: сиңа гыйлем бирдек, син ул гыйлемеңне биргән гыйлем белән яшәдеңме? Бөтен бездә беләбез шулай бит, 5 вакыт намазның фарыз икән, әмма укыйбызмы 5 вакытны? Аллаһ Тәгалә сораячак: белдерттем бит, белдең бит синең бурыч икәнен. Нишләп укымадың ди? Аллаһ Тәгалә шулай ук бездән сораячак. Һәм җәмәгать икенчесе ди, икенче ниъмәт ди, шушы ниъмәтне югалтканчы кадерен белеп калды. Шир килгәнче ди, сәламәтлегенең кадерен белеп калды җәмәгать. Чөнки сәламәт булганда, аяклар йөргәндә, әлхәмдүлилләh, мәчеткә дә килеп була, туганнар янына да барып була, шулай мен һәм башка төрле күзләр күргәндә Коръәнне дә укып була. Ә бит беребезнең дә гарантия юк. Шушы сәламәт килеш әле без ничә ел яшибез шулай бит. Бүгенге көндә бигрәк тә инсульттан соң күрәбез, я ярты ягы эшләми, шулай бит. Я сөйләшә алмый башлый. Бүгенге көндә дә күрәбез, мәм якын тирәдә таныш-белешләр, күршеләр арасында бар, шулай ук анда инсульттан соң кемдер ярты ягы эшләми, бер апаны, анда күршебезнең шулай инсульттан соң ятып кына тора, параличланды бөтен тәне, шулай бит. Анда кемдер сукыр кала, кемдер авариядан соң инвалид кала, шулай бит. Бик күп мисаллар бит андый. Шуңа күрә җәмәгать менә әлхәмдүлилләh шөкер икән, сәламәтлек бар йөри икән, аны изгелектә, хайырлы гамәлләрдә кулланып калырга кирәк җәмәгать. Менә күпме кеше бар, мәчеткә барыр инде, аякларым булса да, кышкында коляска белән дә килеп булмый дип ятучылар бар. Һәм әле менә бер гарәп илендә бер кардәш сөйли, бер кардәшнең хәлен белергә больницага барган инде. Шулай ди, бер бүлмәнең ишеге ачык иде, үтеп барганда кычкырады: "Кирәле монда, кирәле кардәш" дип. Нәрсә дигәч ди, менә Коръәннең икенче битен генә әйләндер әле миңа ди. Мин әйләндереп куйдым да инде ди, һәм сөйләшеп киттек ди. Менә бу да япь-яшь малай ди. Түгел хәяшын хәтерләмим инде. Шулай авыртып киткәндә моның тәне параличланган. Куллары, аяклары эшләми. Һәм моны инде иртә белән шул медсестралар, ниләр медбратлар килеп утыртып куялар да икән, каршына Коръән куялар. Һәм шул ачылган битне укый, һәм икенче битне ачырга уже ишекне ачык калдырга куша икән, нидә инде бүлмәдә, больниста. Һәм укып бетергәч, икенче битне ачырга тагын кеше чакыра, тагын теге ача, тагын укуын дәвам итә. Шуннан соң ди, шушы кардәш әйтә, җылап җибәрдем ди. Түзә алмадым ди, үксеп җылый башладым ди. Без ди сәламәт булып ди, Коръәнне тотып укырга ди, күпме мөмкинчелек булып ди, Коръәнне ачып укымыйбыз ди. Бу кардәш ди, нинди халәттә парализованный килеш. Ничек итеп, битләрне ача-ача кешеләргә ачтырып, Коръән укып ята ди. Нинди без рәхмәтсез, шөкерсез кешеләр дип, үземне сүгә-сүгә ди, шуның хәтлек менә шушы яшь малайның ди, шушы парализованный кешенең ди, шушы бер гамәле шуның хәтле миңа тәэсир калдырды ди. Менә шуңа хәтлек вагаз бирде ди. Бүгенге көндә әлхәмдүлилләh ди, аякларыбыз, кулларыбыз ди, без ди вакыт таба алмыйбыз ди, шушы Раббыбызның Коръәнен укырга, аны өйрәнергә, аны тотып укырга. Бу мискин бала ди, менә шундый тырышлык белән ди, шундый үҗәтлек белән Коръәнне укып ята ди. Шуңа күрә җәмәгать сәламәт икән, менә шушы тазалык бар икән,
Безгә шушы сәламәтлекнең кадерен белеп калырга кирәк. Ничек итеп Аллаһ риза булган гамәлләр кылып, Аллаһ ачуын чыгара торган гамәлләрдә түгел, шулай бит начар юлларда йөреп, караклык белән анда, телебез белән кешеләрне рәнҗетеп, чөнки Алла сакласын, күрәбез менә шул ук инсульттан соң абыйлар, апалар бар, сөйләшә алмыйлар, телсез калдылар. Шулай бит Аллаһ Тәгалә безнең телебезгә дә шундый афәт бирергә мөмкин. Әзрәк күбрәк кенә кеше рәнҗетеп, теләсә сүзләр белән сүгенеп, кешеләргә акырып, бакырып, намусларын пычратып йөрибез икән. Безгә дә килергә мөмкин. Алла сакласын барчабызны да. Шуңа күрә исән чакта бөтен тән әгъзаларын, телебез булсынмы, күзебез булсынмы, аяк куллар булсынмы, бары тик игелекле, хәерле гамәлләрдә кулланып калырга кирәк. Һәм өченче нигъмәт дип Пәйгамбәрбез әйтте: "Ва гынаәкә кабла фақрик." Фақирлек килгәнче байлыгыңның, муллыгыңның кадерен белеп калды. Синең бүген мөмкинчелек бар икән кешегә ярдәм итәргә, садака бирергә, закат чыгарырга, кемдер берәрнинди әҗәтен капларга, проблемасын шишергә, шулай бит син аны биреп кулланып калды. Чөнки килергә мөмкин шундый көн, синең инде мөмкинчелек булмаска мөмкин кешегә ярдәм итәргә дә, кешегә садака бирергә дә, кешенең проблемасын шишергә дә. Сиңа килде икән берәр кеше ярдәм сорап, һәм син ярдәм итә аласың икән, өлеш чыгара аласың икән, биреп кал. Чөнки ул көн бетергә дә мөмкин. Чөнки беләбез, бирү һәр вакытта да яхшы алуга караганда. Шулай биргән кешенең Аллаһы Тәгалә малына бәрәкәт өсти. Биргән сайын Аллаһы Тәгалә тагын да арттырып бирә, һәм бу аның мизанындагы, үлчәвендәге изгелекләрен арттыра җәмәгать. Шуңа күрә иң хәерле гамәл ул да булса юмартлык. Чөнки динебез чакыра нәрсә? Үзеңне генә кайгыртып яшәргә түгел, киресенчә башкаларны да кайгыртып, алар белән булганы белән бүлешеп, ярдәмләшеп яшәргә. Һәм инде дүртенчесе буш вакытыңның кадерен белде. Чөнки кайбер вакытта буш вакыт була, кайбер вакытта эшкә күмеләбез, берни буш вакытта калмый, шулай бит. Бигрәк тә менә алхамдулилlah кыш көннәрендә бик эш алай түгел, күп кешенең буш вакыты бар. Менә шушы буш вакытны күбрәк кулланып калырга кирәк. Мәчеткә, намазга йөрергә, анда дәресләргә йөрергә, Коръән укырга, Аллаһны зикр итәргә, төнге намазлар укырга, нәфил уразалар тотырга. Чөнки килергә мөмкин шундый вакыт, инде бер нәрсәгә дә вакыт калмаска. Алла сакласын, шулай якыныбыз авыртып китергә мөмкин. Постояннан да больницага йөрисең, яки берәребезнең берәр хәлакәткә юлап, аның проблемасын шишеп гел йөрергә мөмкинсең. Вакыт калмаска мөмкин, изгелек кылырга да. Шулай бит шуңа күрә менә шушы буш вакытың бар икән, аны игелекле савап китерә торган гамәлләрдә кулланып кал. Һәм инде бишенчесе Пәйгамбәрбез әйтте, саллаллаһу алейхи ва саллям: "Хаятака кабла маутик." Үлем килгәнче тормышыңның кадерен белеп калды. Ягъни тормышыңны менә шулай ук Аллаһ канагать булган гамәлләрдә үткәрде. Чөнки җәмәгать әҗәл җиткәч бөтен кешенең янәдән яшисе килә башлар. Яшисе килә башлар. Дөньяви нәрсә алу теләге беләнме? Анда машинасын алыштыру, ремонт ясау, кайдыр ял итәргә бару, тәмле ризык аша. Юк. Әҗәл җитсә, фәрештә килсә, адәм баласы үкенер, Раббым кичектер, эшләми калган изгелекләремне генә эшләп бетерим әле дип. Чөнки үлем фәрештәсе килгәч, шушы хаклыкны, Аллаһ белән очрашуын үз күзе белән күргәч, ул инаначак. Әмма Аллаһ Тәгалә әйтә, берсенең дә әҗәле кичектерелмәс ди А'раф сүрәсенең 34-нче аятында: "Фә-иза җаа аҗалуһум ла ястәхирүна са'ата ва ла ястақдимун." Әгәр аларның билгеләнгән вакыты әҗәле килеп җитсә, алар аны бер генә сәгатькә дә кичектерә дә, якынайта да алмаслар. Шуңа күрә җәмәгать качан үлем киләчәген беркем дә белми.
Бездә инде халыкта шундай ырым-шырымнар, харафатлар йөри, үлем турында сөйләшергә ярамый, үлем турында күбрәк сөйләшсә, үлемне якынайта ди. Бу җәмәгать адәм балалары тарафыннан уйлап чыгарган уйдырмалар гына. Чөнки безнең сөйләшү үлемне якынайтмый да, кичектерми дә. Бу инде күптән безнең ана карнында 4 ай вакытта инде безгә язылып куелган. Кемгә 80 ел, кемгә 90 ел, кемгә 95 ел, кемгә 100 ел, шулай бит. Мана инде сөйләшү берничек кичектерми, киресенчә вакыт үлем турында сөйләшүне динебез хуплый. Чөнки үлем турында сөйләшкәч, кеше әзрәк кенә җиргә төшә башлый, шулай бит. Башлый иде дип тә әйтсәк буладыр, менә бу көндә шуңа бәгырьләребез таш кебек катты безнең. Менә зиратка килеп, бер кардәшебезне, туганыбызны күмәбез, шулай бит. Монда бит кеше вагазланырга тиеш. Шушы ләхеткә мине дә төшерергә мөмкиннәр. Шушы кабергә иртәгә мин дә кирип ятырга мөмкин. Яки 1 айдан, 1 елдан. Без бит уйланырга тиешбез. Менә кешене төшерәбез кабергә куйганда, менә мин дә монда ятачакмын. Менә мин нәрсәләр әзерләдем икән. Минем бармы икән игелекле гамәлләрем. Мин шушы кабергә кирип яткач, Аллаһ каршында сорау бирә алырмын икән. Әмма җәмәгать күмәбез, шулай бит. Кеше как ни в чем не бывало, зираттамы ул, базардамы ул, капка төбендәме, ничек ләшет сата, шулай бит инде. Кемдер мәзәк сөйли, кемдер сәясәт обсуждает, кемдер теләсә инде буш сүз сөйли. Менә зиратта торганда уже шундый халәткә җиттек, хотя бы без итен вагазда тик торга тиеш. Монда көлеп, нитеп, теләсә нәрсә сөйләшеп торабыз. Бу инде зиратта бу җәмәгать һәм монда гына түгел, гомумән кая гына барсан да шундый хәл. Нәрсә булды безгә? Даже зират безнең уже каткан бәгырне җибетми. Шулай бит, кызганычка каршы. Зират бит инде вагазлана торган урыны, кабер. Без бит уйланырга тиешлебез. Бу вакыт миңа да җитәчәк. Кайчан инде шушы гафиллек йокысыннан уянып, шулай бит, Раббым риза булырдай гамәлләр кыла башлыйм соң инде дип, без бит инде әз булса да баш миен эшләтергә бурычлыбыз. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәннәрдә бик күп әйтте бит инде, уйланыгыз ди, фикерләгез ди, минем белән чырашуга әзерләнегез ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтте бит, Бухари җыентыгында килә торган хадистә, кун фи дөнья кәаннәка гариб ау абирис сабил. Син бу дөньяда вакытлыча яшәүче кебек кенә булды, юлчы кебек кенә ди. То есть бу дөньяга зур өметләр багламады, китәчәгеңне онытмады. Без бу дөньяга мәңгә килгән кебек, шулай бит ябышабыз. Уже көчкә-мөшкә йөрибез, уже инде беләбез, сәгать җитә. Но бәрбер намазлыкка басырга әле һаман кичектерәбез. Шулай бит, кызганычка каршы. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Бер кешедә ди, Луқман сүрәсенең 34-нче аятында: "Ва ма тадри нафсум маза таксибу гада, ва ма тадри нафсум би айи ардин тамут." Иртәгә ни кылачагын һичкем беркем белми ди. Һәм һичбер кеше ди үзенең кайда үләчәген дә белми ди. Шуңа күрә җәмәгать, без бүген мәчеткә килдек икән, мөмкинчелек намаз вакыты кирде икән, Аллаһ Тәгалә безгә шанс бирә. Бәлки шушы соңгы намазыбыз безне коткарып калыр. Бәлки шушы мәчеткә килгәндә һәрбер адым өчен язылган әҗр безне Аллаһның рәхмәтенә ирештерер. Бәлки шушы биргән садакабыз Аллаһ Тәгаләнең ачуын басып безне җәннәткә итер. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә көн бүләк итте икән, ул көннең кадерен белеп, Аллаһ таләп иткән, Аллаһ риза булган гамәлләрдә үткәрергә кирәк. Чөнки инде тагын шырашабызмы, тагын Аллаһ Тәгалә безгә көн бирәме, бер Аллаһ бирә, бер Аллаһ белә. Шуңа күрә бүген исебез бу дөньяда икән, күпмедер вакыттан соң иртәгәме, бер сөккәнгәме, бер атнама, бер елма, 10 елма, 15 елданма безнең исемне уже тактага да язып куярга мөмкиннәр. Менә фәлән елга хәтлек яшәде дип. Әле бу елда, менә әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә шушы сүзләрне, шушы аятларны без исән чакта безгә ишеттерде. Безнең әле форсат бар,
үзебезне үзгәртергә, тәүбәгә килергә, гөнаһлардан тыелырга, намазга басырга. Кемдер бит шушы сүзләрне дә ишетмичә бу дөньядан китеп була. Бу дөньядан китте икән, аннан кайтып булмый. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһ Тәгалә шушы сүзләрне безгә ишеттерде икән, безне үзенең йортына җыйды икән, димәк Аллаһ Тәгалә безгә хәерлек тели. Димәк Аллаһ Тәгалә тели безнең үзгәрүебезне. Димәк Аллаһ Тәгалә безгә рәхимле. Ул бит башкаларга гына ишеттермәгән, күпме 100 кешедән безне генә, ничә кешене генә шушында чакырган. Җәмәгать моның кадерен белергә кирәк. Бөтен кешене җыймаган, безне сайлап алып җыйган. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә хәерлек тели. Менә моның кадерен белик җәмәгать. Бу иң кадерле әйбер бу дөньяда. Чөнки бу безгә мәңгелек тормышыбызны бүләк итә торган нәрсә. Ул да булса иман, намаз һәм изгелекләр җәмәгать. Аллаһ Субхану ва Тәгалә менә шушы аятлар белән, шушы хадислар белән вәгазьләнеп, үзебезнең тормышыбызны яхшы якка үзгәртеп, намазларга басып, мәчетләргә йөреп, игелекле гамәлләр кылып, кешеләрне рәнҗетмичә, кешенең намусларын пычратмыйча, кеше өлешенә кермичә, Раббыбызга сәҗдәләр кылып, Раббыбыз кушканнарын үтәп, хәерле гамәлләр кылып, кешеләргә һәм яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Аллаһ Тәгалә барчабызның да гөнаһларын ярлыклап, барчабызны да Фирдәүс җәннәтләренә кертеп, һәм бу дөньяда да бар төрле газаптан, афәттән саклап булганны шөкер итеп, һәм хәлал тормыш юлы белән генә яшәргә насыйп әйләсен. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فإنه هو الغفور الرحيم.